అవకాశం ఉంటుందనేది రిపోర్ట్ ఇవ్వడం ఆ రిపోర్ట్ మాట్లాడిన 3 minutes. Very good morning to all of you for joining here. And first of all, I have to thank Andhra Chamber of Commerce who have been working together to make this a capital city. They have given us the opportunity to Ministers have already talked about the smart city and smart green. Not much is the foundation of following CPWD and helping us in making the routine progress faster in constructing the sewer planning and architecture here. So, ours is the first national institution in this new state of Andhra Pradesh, and a higher accountability and a higher learning process. Ours is the first institution in the country, architecture and planning institution, which has got the maximum number of doctorates from both from India as well as from abroad. So to make this smart city on the Vijayawada Guntur Tenali region on different aspects, starting from housing for the poor to the village development to environmental issues of Vijayawada. So right from first year to the final year of architecture as well as master's program, they are working on Vijayawada region. So hopefully by the end of December we will come out with a report and be submitted to you, sir. So continuing with this highlighted. Smart city, when we apply to the Western concept, is about technology, how many gigabytes, how many things. First, we are talking about the belly bites, how much of hunger we can solve, how much of technology inclusiveness we can have, thanks to the Janta. The financial inclusion, apart from financial inclusion, how that the food security can be brought in, how much the social thing can be brought in, how we can work out the PPP model to have the food security in the urban system. And also, you have rightly pointed out that as a technical institution and after two of our high caliber research, we are here give a maximum efforts to push this agenda for this new state in terms of urban development. And we have already worked out the plan along with association this Chamber of Commerce and Industry of Andhra Pradesh to work out that spatial governance plan, how we can come out with it. Sir, we are on this. Thank you very much. ఓకే సార్, మీరు స్మార్ట్ సిటీ గురించి నెసెసిటీస్ లో చెప్పారు. పబ్లిక్ అండ్ యువర్ నాయకులు మధ్యలో ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ కోఆపరేషన్ ఇందాక మీరు చెప్పారు. పబ్లిక్ మెయిన్ పాయింట్ అవుతుంది ఆ స్మార్ట్ సిటీ కాబట్టి. అండ్ సెకండ్ వన్ దాని నుంచి ఇంపార్టెంట్ దానికి నాయకులు. సో నేను ఏం చూస్తున్నాము, వేర్ ఇస్ ది ట్రాన్స్పరెన్సీ? ట్రాన్స్పరెన్సీ ఎక్కడ లేదు. ఎక్కడ సపోజ్ క్యాపిటల్ కి లేకపోతే స్మార్ట్ సిటీ గురించి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే ముందు ఇంపార్టెంట్ జాగా లీడర్స్ కొంటున్నారు. ఇంపార్టెంట్ జాగా ఇంపార్టెంట్ అంటే లీడర్స్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, వాళ్ళు ముందు కొనేస్తారు. ఎక్కడ అయింది సార్? తో పబ్లిక్ కి లీడర్స్ తో మంచి రిలేషన్ కాపాడడానికి ఉంటే ముందు ఈ ప్రాబ్లం ని సాల్వ్ చేయాలా. ఇది బికాస్ 3 minutes ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది 1 point కట్ చేస్తే మీరు చేయాలా, కోఆపరేషన్ ఉండాలా పబ్లిక్ తో లీడర్ తో సహా, అప్పుడు పని అవుతుంది, అది అవుతుంది. సో ఇట్ ఇస్ మై రిక్వెస్ట్ టు honorable minister that you kindly see this point and solve it. Thank you. ఆనాడు ఇక్కడికి ఈ టాలెంటెడ్ రీసోర్సెస్ అన్నింటినీ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ లో ఆయన వాడుకోవడం వల్లే ఈ రోజున స్టాండర్డ్స్ వచ్చింది. రేపు మెగాలో
రూపాయి చూడ క్వాలిటీ ఏం చూసాడు ఆయన 20 సంవత్సరాల్లో ఇప్పటికి నడుస్తున్న 20 సంవత్సరాల్లో దాని గొప్పగా ఏ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ ఇండియాలో లేదు మీ అందరికీ తెలుసు. అదే దృక్పథంతో మనం గనక ఆలోచించి చేస్తే ఇది అవుతుందని కోరుకుంటూ సెలవుస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వచ్చేవాళ్ళు రెడీ ఉంటారు. నెక్స్ట్ మాట్లాడడం రెడీగా ఉంటారు. సభకు నమస్కారం. చాలా సంతోషం. ఆంధ్రప్రదేశ్ కి రాజధానిగా విజయవాడ ఎన్నుకోవడం అందరికీ సెంట్రల్ ప్లేస్ అయినటువంటి ఈ యొక్క నైసర్గికంగా చాలా ఉపయోగంగా ఉంటుందనేది వాస్తవమైనప్పటికీ చిన్న చిన్న సమస్యల్ని అధిగమించాల్సింది అందరికీ తెలిసిందే, కానీ వాటిని చూద్దాం చేద్దాం లేనే దగ్గర పక్కన పెట్టేసి మిగతా పెద్ద పెద్ద నిర్ణయాలని చేస్తున్నారు. ఇది డెల్టా ఏరియా కాబట్టి మున్నేరు, రామలేరు, కృష్ణ వరదలు వచ్చినప్పుడు మనకి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. వరదలు సిటీలోకి రాకుండా నిరోధించడానికి కావాల్సినటువంటి చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు ఆ వరద నీటిని మనం స్టోర్ చేసుకుని అవసరమైనప్పుడు వాడుకోవడానికి కూడా కావాల్సిన నిర్ణయాలు చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందనేది నేను చెప్తున్నాను. అట్లాగే మూసీ నది ఒడ్డున హైదరాబాద్ ఏర్పడి మూసీ నది యొక్క స్వరూపం మారిపోయి అది ఒక మురుగునీటి కాలువగా అయిపోయింది. రేపు మన కృష్ణ కూడా వెతి పట్టకుండా దాన్ని మురుగునీటిని మన నదిలో కలవకుండా ఎలా దూరంగా ప్రకటించాలి, వాటిని ఎలా శుద్ధి చేయాలి అనే దాని మీద కూడా పూర్తిగా శ్రద్ధ పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం మనకు ఉందండి. ఇప్పటికే ట్రాన్స్పోర్ట్ చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉందండి. టౌన్ లో